અને સમાચારની શરૂઆત કરીએ આજના નવા યુગની શરૂઆતથી। જી હા, નવી સંસદ ભવનનું આજે વડાપ્રધાને ઉદ્ઘાટન કર્યું અને સાથે જ દેશને દેશના લોકોને આ નવી સંસદ સમર્પિત કરી છે। આત્મનિર્ભર ભારતનું આ પ્રતીક છે, કારણ કે અત્યાર સુધીની જે સંસદ હતી એ અંગ્રેજોનું બનાવેલું બિલ્ડિંગ હતું, જ્યારે આત્મનિર્ભરના પથ ઉપર ભારત સરસળાટ આગળ વધી રહ્યું છે। સ્વાભાવિક રીતે જ શરૂઆત જ્યારે વડાપ્રધાન પહોંચ્યા તો ગાંધીજીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને કરી, ત્યારબાદ વિધિ વિધાન સાથે પૂજા અર્ચના મંત્રોચ્ચાર સાથે શ્લોકો સાથે પૂજા અર્ચના, ત્યારબાદ હવન અને ત્યારબાદ સર્વધર્મ સંભાવનાની પ્રાર્થના પણ થઈ। સેંગોલની સ્થાપના ગઈકાલે જે વડાપ્રધાનને સેંગોલ અર્પણ કરાયું હતું એની સ્થાપના અધ્યક્ષની ખુરશીની બાજુમાં કરવામાં આવી કે જે ન્યાય અને નિષ્પક્ષતાનું પ્રતીક છે। હજારો વર્ષ જૂનો જેનો ભારત સાથે જોડાયેલો ઇતિહાસ છે એ સેંગોલ 75 વર્ષ બાદ આજે સંસદની અંદર પરત ફર્યું છે। સંસદ ભવનનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું અને દેશને આ સંસદ ભવન સમર્પિત કર્યું। અને એની સાથે જ સૌથી મહત્વની વાત એ રહી કે જે શ્રમિકો દ્વારા સંસદ ભવનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું, પરસેવો પાડવામાં આવ્યો, રાત દિવસની મહેનત એક કરવામાં આવી, લોહી પરસેવો એક કર્યો, એ શ્રમિકોનું પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદ ભવનના કાર્યક્રમની અંદર સન્માન કર્યું હતું। અજય યાદવ વધુ માહિતી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાયા છે। અજય, સંસદ ભવનનું આજે લોકાર્પણ થયું છે, એક નવા યુગની શરૂઆત, પણ એની સાથે સાથે વિરોધનો વંટોળ પણ એટલો જ ભયાનક જોવા મળ્યો। देखिए, निश्चित तौर पे नई संसद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्साहित थी, बल्कि उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में जिस तरह के गौरव के साथ आगे बढ़ेगा उसका ये प्रतीक संसद भी बनेगी। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के कई तरह की तैयारियां की गई थी। आज करीब 6 घंटे तक एक के बाद एक कार्यक्रम चले। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है सुबह 7:30 बजे पूजा से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए ब्राह्मणों के साथ उन्होंने पूजा की, एक तरह से उद्घाटन किया। और फिर उसके बाद सेंगोल, जो उसका काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया गया था, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि किस तरह से ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और खास करके ये न्याय का प्रतीक है और सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। और ये जो सेंगोल है किसी म्यूजियम में नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में होना चाहिए। और उसी के हिसाब से आज सेंगोल की स्थापना भी हुई। जब ब्राह्मणों की तरफ से सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई तो उसको काफ़ी भावुक होकर के अपने सीने से लगभग चिपकाए हुए जो लोकसभा स्पीकर है उनकी चेयर के बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। उसके बाद कई और कार्यक्रम हुए, जिसके बाद 12 बजे के करीब जो है राष्ट्रगान हुआ। फिर उसके बाद जितने भी अतिथिगण आए थे उनके साथ संसद का मुआयना किया गया और उसके बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई संसद के उद्घाटन के मौके पर कहा कि आने वाले समय में जब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जिस तरह से उसका जो सूर्योदय उदय होगा उसका साक्षी ये जो है नई संसद होगी। और साथ ही साथ उन्होंने अपने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल्कि सभी सांसदों को एक तरह से आग्रह किया कि अपने में लगातार सुधार लाएं और खास करके जो सत्ता में सरकार रहती है उसको इस तरह से काम करना चाहिए कि वो नजीर बन सके। लेकिन इस सब के बीच कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां जो पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक थी और उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि राष्ट्रपति जो कि इस दोनों सदन के मुखिया होते हैं उनको यहाँ पे होना चाहिए। और उनकी तरफ से आरोप भी लगाया गया कि कहीं न कहीं महामहिम राष्ट्रपति को न बुला करके भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान कर रही है। जबकि आज कई सारी ऐसी टिप्पणियां भी आई जो कहीं न कहीं नाकाबिले तारीफ थी। उसमें सबसे भयानक टिप्पणी जो है आरजेडी की तरफ से आई, जिसमें नई संसद की तुलना कॉफिन से की गई थी, यानी ताबूत से की गई थी। इसी तरह से जेडीयू ने भी कहा था कि आज का दिन जो है वो कलंक भरा दिन है और इतिहास में इसे कलंक के तौर पर दर्ज किया जाएगा। तो इसी आरोप प्रत्यारोप, विरोध और पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक तरह से नई संसद का उद्घाटन हुआ। कुल 6 घंटे का कार्यक्रम चला, जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन और मार्गदर्शन भी आया था। बिल्कुल, અને પ્રધાનમંત્રીએ સંબોધન કર્યું અને ઘણી બધી વાતોને વણી લીધી। ભારતીય સંસ્કૃતિની વાત હોય કે પછી સંસદ ભવનના ઇતિહાસની વાત હોય, સેંગોલની વાત હોય, ઘણી બધી વાતો એક સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વણી લીધી। થોડાક ભાવુક પણ થયા હતા। શું કહ્યું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ નવા યુગની શરૂઆતના સમયે? જુઓ। अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए,
नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्य मानस्य, शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। इन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। પણ આ સંસદ ભવનના જ્યારે ઉદ્ઘાટનની વાત આવી હતી, વડાપ્રધાન ઉદ્ઘાટન કરવાના છે, ત્યારથી વિપક્ષોનો વિરોધ શરૂ થયો હતો। કોંગ્રેસ સહિતની 20 વિપક્ષી પાર્ટી કે જે સતત વિરોધ કરી રહી હતી અને જ્યારે લોકાર્પણ થયું, જ્યારે ઉદ્ઘાટન થયું, દેશને વડાપ્રધાને સંસદને સમર્પિત કરી, ત્યાં સુધી એ વિરોધનો સૂર સંભળાતો રહ્યો। કોઈકે કંઈક કહ્યું, કોઈકે કંઈક કહ્યું, પણ આરજેડી તરફથી આવેલી એક પ્રતિક્રિયા સૌથી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ રહી, કારણ કે તાબૂત સાથે, કોફિન સાથે આ સંસદ ભવનની तुलना કરવામાં આવી નવી સંસદ ભવનની। પણ વિમલ પટેલ કે જે આર્કિટેક્ટ છે, જે ડિઝાઇનર છે આ સંસદ ભવનના, તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ડિઝાઇન કેમ ખાસ, કારણ કે ષષ્ઠકોણ ડિઝાઇન છે। તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે ડિઝાઇન આમ જુઓ તો 6 ખૂણા પડે છે અને આમ જુઓ તો ત્રિકોણાકાર છે, અને ત્રિકોણાકારનું મહત્વ શું છે એ પણ એમણે સમજાવતા કહ્યું હતું કે ત્રિકોણાકાર એટલે દરેક ધર્મ, દરેક સંસ્કૃતિને જે સમાવી લે છે પોતાનામાં, જેનો સમન્વય થાય છે એ ત્રિકોણની અંદર તમે ક્રિશ્ચન ધર્મ એટલે ખ્રિસ્તી ધર્મની અંદર જુઓ તો સ્ટાર એ ત્રિકોણ, મુસ્લિમ ધર્મની અંદર જુઓ તો સ્ટાર એ ત્રિકોણ, અને હિન્દુ ધર્મની અંદર, સનાતન ધર્મની અંદર જો તમે જુઓ છો તો શ્રીયંત્ર એ પણ ત્રિકોણની અંદર આવે છે। અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આ ત્રણેયનો જો સમન્વય કરો તો એ 3 ખૂણા આ બ્રહ્માંડના અને એ પણ ત્રિકોણ બને છે, અને એટલા માટે આ ત્રિકોણ રાખવામાં આવ્યું છે। પણ કોઈ વિરોધ કરી રહ્યું છે કે કેમ રાષ્ટ્રપતિને આમંત્રણ ન અપાયું, રાષ્ટ્રપતિના અપમાનનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે, અને આ બધા વચ્ચે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ કેટલીક પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી હતી। પણ વિપક્ષોનું શું કહેવું છે, કેવા આકરા શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા વિપક્ષે, હવે એ જુઓ। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा। आज जो देश की स्थिति है, जो केंद्र में शासन बैठी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, उनके द्वारा देश की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विधायिका का सर्वोपरि कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सर्वोपरि तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ही है। अब प्रधानमंत्री जी वो स्वयं उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश का संसद भवन का उद्घाटन है, उनको राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए था, सभी लोग को निमंत्रण देना चाहिए था। वो तो संविधान का एकदम इतना धज्जी उड़ा रहे हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि गजब ढंग का कर रहे हैं। 21 पार्टियां उसमें नहीं जा रहा है, नीतीश कुमार जी नहीं, ममता बनर्जी जी नहीं जा रहे हैं, केजरीवाल साहब नहीं जा रहे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री मान सिंह नहीं जा रहे हैं,
एक आदमी ने गलती करता है, 21 पार्टियां भारत के, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। અને સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન પછી જ્યારે વડાપ્રધાને દેશને સમર્પિત કરી અને લોકાર્પણ કર્યું એ પછી રાહુલ ગાંધી દ્વારા ટ્વીટ કરી અને શાબ્દિક પ્રહારો કરવામાં આવ્યા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી. શું કહ્યું રાહુલ ગાંધીએ? પ્રતીક પાસેથી જાણીએ. પ્રતીક. નુપુર, નવા સંસદ ભવનનું આજે વૈદિક પરંપરાગત રીતે તેનું ઉદ્ઘાટન થયું હતું અને સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે ઉદ્ઘાટન થયું તેના પહેલાં જ 19 જેટલી વિપક્ષી પાર્ટીઓ છે તેમણે તેનો વિરોધ કર્યો હતો અને આજે પણ જ્યારે ઉદ્ઘાટન કરાયું ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરીને તેનો વિરોધ કર્યો હતો. રાહુલ ગાંધીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે સમાજના લોકો માટેનો અવાજ આ સંસદ છે. જો કે પીએમ દ્વારા નવા સંસદના ઉદ્ઘાટનને એક રાજ્યાભિષેક બનાવવામાં આવ્યો છે તેને લઈને તેમણે વિરોધ કર્યો હતો. સાથે જ તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે લોકતંત્ર ખતરામાં છે કારણ કે પીએમએ રાષ્ટ્રપતિને આમંત્રણ નહોતું આપ્યું જેના કારણે આ જે થયું છે તે ખોટું થયું છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે સંસદ લોકોનો અવાજ છે જેથી કરીને પીએમ તેને લોકોનો અવાજ રહેવા દે, ન કે રાજ્યાભિષેક કરીને આ એક ઇવેન્ટ બનાવે. આ સાથે અનેક વિપક્ષી પાર્ટીઓના નેતાઓએ અનેક પ્રકારના નિવેદનો આપ્યા હતા, પરંતુ સવાલ એ થાય કે લોકોની જોવાની રીત અલગ અલગ હોય, કે નજર અલગ અલગ હોય. વસ્તુ તો એક જ હોય પરંતુ નજર અલગ અલગ હોય ત્યારે તેના અલગ અલગ નિવેદન પણ સામે આવતા હોય છે. ત્યારે જો વાત કરવામાં આવે આ નિવેદનને લઈને પણ અનેક રીતે રાજકારણ ગરમાયું છે અને વિપક્ષના જે પ્રહારો છે તેને પણ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ છે તે અલગ રીતે જોઈ રહ્યા છે. બિલકુલ, એટલે 20 પાર્ટીઓના વિરોધ વચ્ચે 25 પાર્ટીઓના સમર્થનની સાથે રંગે ચંગે અને પૂર્ણ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સર્વધર્મ સંભાવનાની એક પ્રાર્થનાની સાથે આ સંસદ ભવનનું લોકાર્પણ થયું છે અને એની સાથે જ 75નો સુભગ સમન્વય પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, 75 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. હૈદરાબાદ મ્યુઝિયમમાંથી 75 વર્ષ પછી સેંગોલ સંસદની અંદર ફરી એકવાર પ્રવેશ્યો છે અને 75 રૂપિયાના સિક્કાનું પણ અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. શું ખાસિયત છે આ 75 રૂપિયાના સિક્કાની? યશ પાસેથી જાણીએ. બિલકુલ, આપણે ગુજરાતીમાં પહેલાં તો એક પંક્તિ છે કે આજની ઘડી રળિયામણી. ખરેખર દેશ માટે આજની ઘડી રળિયામણી હતી કારણ કે 75 વર્ષ બાદ દેશને નવું આજે સંસદ ભવન મળ્યું છે. જે રીતે અગાઉ આપણે પણ પ્રસ્તાવના બાંધી હતી કે તેની વિવિધ ખાસિયતો છે, પરંતુ આજે નવા સંસદના અનાવરણની સાથે 75 રૂપિયાના સિક્કાનું પણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આજથી આપણે ભારતીય ચલણમાં 75 રૂપિયાનો સિક્કો પણ હવે આપણે લોકો વપરાશ કરતા થશું અને તેની ખાસિયત શું છે એના પર જો નજર કરીએ તો સત્યમેવ જયતે લખેલું છે સિક્કાની અંદર, અંગ્રેજીમાં ઇન્ડિયા લખેલું છે. આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થવાની સાથે આ 75 રૂપિયાનો સિક્કો જે છે તે આજથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે અને આ સાથે દેવનાગરી લિપિમાં તેમાં ભારત લખવામાં આવ્યું છે. આ સાથે અંગ્રેજીમાં ઇન્ડિયા પણ લખવામાં આવ્યું છે અને જે આજથી ચલણમાં પણ આવ્યું છે અને જે ખૂબ જ ગૌરવપૂર્વક બાબત ગણાવી શકાય કારણ કે 75 વર્ષ અને 75 રૂપિયાનો સિક્કો. બરાબર છે. અને આ 75 રૂપિયાનો સિક્કો પંચ ધાતુમાંથી બનેલો આ સિક્કો છે અને હવે એક નવું નજરાણું ભારતની આ મુદ્રાની અંદર પણ ઉમેરાયું છે અને આ ટંકશાળની અંદર છપાયેલો સિક્કો છે, ભારતની ટંકશાળની અંદર છપાયેલો. પણ આ બધા વચ્ચે વિરોધનો એક સૂર ઉઠ્યો જંતર મંતરથી પણ, કારણ કે પહેલવાનો ન્યાય માટે લડી રહ્યા છે. બ્રિજભૂષણ સિંહની સામે ઘણા લાંબા સમયથી આરોપ પ્રત્યારોપ ચાલી રહ્યા છે, નાર્કોટેક્સથી લઈને ઘણી બધી વસ્તુઓ સુધી આખું જે પણ ન્યાય માટેનું એક ચાલી રહ્યું છે એ બધું ઘણા લાંબા સમયથી ચાલે છે. ને આજે નવી સંસદ ભવનનું જ્યારે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે પહેલવાનો ત્યાં વિરોધ કરવા જતા હતા અને જે પહેલવાનો દેશ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર મેડલ લાવે છે, વિદેશના કુસ્તીબાજો સાથે બાથ ભીડે છે, એ આજે દેશના જ પોલીસ જવાનો સાથે બાથ ભીડતા ઘર્ષણ કરતા દેખાયા. શું હતું કારણ, શું થયું, વિસ્તારથી જાણીએ બંસી પાસેથી. જીનુપુર રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહના ધરપકડની માંગને લઈ પહેલવાનો જંતર મંતર પર 23 એપ્રિલથી સતત ધરણા કરી રહ્યા છે, પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ત્યારે આજે તેઓ નવા સંસદ ભવન તરફ જતા હતા અને તેઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. વિનેશ ફોગાટ, બજરંગ પુનિયા અને સાક્ષી મલિકની જે રીતે અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેઓને ત્યાં જ રોકવામાં આવ્યા હતા. મહત્વનું છે કે જ્યારે સંસદમાં લોકતંત્રનું ગાન ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે બહાર સુરક્ષાકર્મી અને કુસ્તીબાજોની વચ્ચે કુસ્તીના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. બિલકુલ, અને કુસ્તીબાજોની સાથે સર, કારણ કે ન્યાય જોઈએ છે એમને, એમનું કહેવું છે કે અમને ન્યાય આપવામાં આવે. બીજી બાજુ બ્રિજભૂષણની પોતાની એક થિયોરી છે અને આ બધાની વચ્ચે
હવે ક્યારે ન્યાય મળે છે, કારણ કે ખેડૂતો હોય, ખાપ પંચાયત હોય, આ બધાનું એમને સમર્થન મળ્યું છે. પાછું ટીકરી બોર્ડર ને બધી જ દિલ્હીની જે બોર્ડરો છે ત્યાં પણ ઉકળતો ચરુ ફરી એકવાર જોવા મળ્યો છે. જોવાનું એ છે કે દેશનું આ ગૌરવ રસ્તા ઉપર આમ રોળાઈ રહ્યું છે, પોલીસ સાથે ઘર્ષણ કરી રહ્યું છે. આખરે ક્યારે આ બધું અટકશે? હકીકતમાં જે પણ થયું છે કદાચ જો નિષ્પક્ષ તપાસ થાય તો સામે આવે, પણ તપાસ ક્યારે, કેવી રીતે થશે, ક્યારે પૂર્ણ થશે, ક્યારે એનું પરિણામ આવશે, એની રાહ જોવાઈ રહી છે. અને આ દેશનું ગૌરવ ક્યાં સુધી આવી રીતે રસ્તા પર રઝળતું રહેશે એ પણ એક મોટો સવાલ છે. કશ્યપ પાસેથી એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર લઈએ. કશ્યપ જોડાયા છે. કશ્યપ, બિલકુલ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ અને તૈયારીઓ છે તમામ રાજકીય પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવી છે. આજે નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન છે તે કરવામાં આવ્યું હતું. એ જ સમયે પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા છે તેમના દ્વારા એક બેઠકનું આયોજન છે તે પણ કરવામાં આવ્યું. તમામ ભાજપ શાસિત રાજ્યો છે તેના મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સાથે જ પ્રદેશ અધ્યક્ષો છે તેને હાજર રાખવામાં આવ્યા છે. અને આગામી લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓને લઈ અને આ બેઠકમાં ચર્ચા છે તે કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય જો વાત કરીએ તો આ જ બેઠકમાં એક મુદ્દો એ પણ ચર્ચા કરવામાં આવ્યો હતો કે આગામી લોકસભા ચૂંટણી માટે થઈ અને કયા રાજ્યોની હાલ શું રાજકીય અને સામાજિક સ્થિતિ છે, સાથે જ એ પણ માહિતી જે છે તે રાષ્ટ્રીય સ્તરેથી એકત્ર કરવામાં આવી હતી કે કયા એવા મહત્ત્વના પ્રોજેક્ટ છે કેન્દ્ર સરકારના કે જેનો લાભ સૌથી વધારે લોકોએ લીધો છે અને તેના માધ્યમથી મતદારો છે તેને રીઝવી શકાય તેમ છે. તેનો એક રિપોર્ટ છે તે પણ માગવામાં આવનાર છે. સાથે જ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ અને પરફોર્મન્સ કયા સ્તરે હોવું જોઈએ તેને લઈને પણ મનોમંથન છે તે કરવામાં આવ્યું. અને આગળ વાત કરવી છે અમદાવાદમાં વધી રહેલી ગરમીની, મોસમની નહીં, ક્રિકેટની ગરમીની, કારણ કે સૌથી હાઈ વોલ્ટેજ મુકાબલો આઈપીએલ ફાઇનલ, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની ફાઇનલ અમદાવાદની અંદર રમાવા જઈ રહી છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની અંદર આઈપીએલનું આ ચક્ર જ્યાંથી શરૂ થયું હતું, આ સિઝન જ્યાંથી શરૂ થઈ હતી ત્યાં જ પૂરી થવા જઈ રહી છે. કારણ કે મુંબઈ અને સીએસકે ચેન્નાઈ વચ્ચેની મેચ, ઉદ્ઘાટનનો એ સેરેમની અને એ ઓપનિંગ સેરેમનીમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ જ્યાંથી શરૂઆત થઈ, ગ્રાન્ડ ફિનાલે પણ, ફાઇનલ પણ ત્યાં જ રમાવા જઈ રહી છે. લોકોની અંદર ઉત્સાહ છે, પણ એક વિઘ્ન આવી શકે છે આ મેચની અંદર. લોકોમાં કેવો ઉત્સાહ છે અને કયું વિઘ્ન રાહ જોઈને બેઠું છે મેચ ઉપર, જાણીએ પ્રતિક પાસેથી. પ્રતિક, નુપુર, આઈપીએલ 2023ની ઓપનિંગ જે મેચથી થઈ હતી, ક્લોઝિંગ પણ એ જ મેચથી થવાની છે. ઓપનિંગ ચેન્નઈ અને ગુજરાતની મેચથી થઈ હતી અને ક્લોઝિંગ પણ હવે સીએસકે અને ગુજરાતની મેચથી થવાની છે. આજે ચેન્નઈ અને જીટી વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ રમાવાની છે, ત્યારે આ મેચમાં વરસાદનું વિઘ્ન બને તેવી પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે. કારણ કે 28 અને 29 બે દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ તેમજ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે કેટલોક વરસાદ વરસી શકે છે. અમદાવાદ શહેરમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેના ભાગે જો આ મેચ દરમિયાન વરસાદ પડશે તો ચોક્કસથી લાખો ક્રિકેટ પ્રેમીઓ જે મેચ જોવા માટે આવે છે તેમના નિરાશા થશે. કારણ કે આ જે મેચ છે તે ફાઇનલ મેચ છે અને આઈપીએલ 2023નો કપ કોના ફાળે જશે તે આ મેચ ડિસાઇડ કરશે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ આ વખતે 10મી ફાઇનલ રમી રહી છે, જ્યારે ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો જીટી આ વખતે બીજી મેચ ફાઇનલ રમી રહ્યું છે અને બંને વચ્ચેનો મુકાબલો જામવાનો છે, દમદાર મુકાબલો થવાનો છે. કારણ કે એક તરફ ગુરુ છે તો બીજી તરફ ચેલા છે. હાર્દિક પંડ્યા, મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની આગેવાનીમાં જ તૈયાર થયા છે, ત્યારે આજે ગુરુ અને ચેલા વચ્ચેની મેચ છે જેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં દર્શકો ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર પહોંચ્યા છે અને રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ આ મેચની શરૂઆત થશે. મેચ પહેલાં જો વાત કરવામાં આવે તો ક્લોઝિંગ સેરેમની માટેનું એક સ્પેશિયલ પરફોર્મન્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 4 અલગ અલગ છે સુપરસ્ટાર અહીંયા પરફોર્મ કરવાના છે, જેને લઈને દર્શકોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળે છે. પરંતુ મોટી વાત એ છે કે ક્રિકેટના ગોડ એટલે કે ક્રિકેટના ભગવાન જેમને માનવામાં આવી રહ્યા છે મહેન્દ્રસિંહ ધોની, તેમને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં દર્શકો સ્ટેડિયમ પર પહોંચ્યા છે. પીળા કલરની જર્સી એટલે કે ચેન્નઈ સુપર કિંગનો ડ્રેસ કોડ પહેરીને મોટી સંખ્યામાં દર્શકો ત્યાં પહોંચ્યા છે અને આખું સ્ટેડિયમ છે તે મહેન્દ્રસિંહ ધોનીના નામથી ગુંજી ઉઠી છે. કારણ કે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મહેન્દ્રસિંહ ધોની હવે રિટાયરમેન્ટ લઈ રહે છે અને આ છેલ્લી મેચ તેમની માનવામાં આવી રહી છે. ત્યારે છેલ્લી મેચમાં મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને રમતા જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં તેમના ફેન્સ છે તે અલગ અલગ રાજ્યો દૂર દૂરથી તેમને જોવા માટે અહીંયા પહોંચ્યા છે. બિલકુલ, એટલે અત્યારે તો અમદાવાદની અંદર તડકો ખીલેલો છે વરસાદના. અત્યારે તો કોઈ અણસાર અત્યારે આ 5:15 વાગ્યા સુધી નથી દેખાતા, પણ હા, મોસમ ક્યારે કરવટ લઈ લે કંઈ નક્કી નથી. પણ મેચ હાઈ વોલ્ટેજ થવાની છે અને એમાં પણ ગુજરાત હોય કે પછી ચેન્નાઈના ફેન્સ હોય, બધા માટે એક જ નામ હોટ ફેવરેટ છે અને એ છે મહેન્દ્રસિંહ ધોની. અને હોય પણ કેમ નહીં, કદાચ મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની લોકપ્રિયતા વ્યાખ્યા કરવાની એની
જરૂર નથી, કારણ કે દેશનો દરેક નાગરિક હશે, અબાલ વૃદ્ધ બધા જ ધોનીના ફેન હંમેશાથી રહ્યા છે. જ્યારથી એ શ્રીલંકા સામેની એ મેચની અંદર ફટકાબાજી ધોનીએ કરીને ત્યારથી લઈને આજ સુધી એ પાકિસ્તાનની મેચ હોય કે ગમે તે, એક હંમેશાથી એક સંભાળનું ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસનું બન્યું છે. પછી એમનું લાઇટનિંગ સ્પીડનું એ સ્ટમ્પિંગ હોય કે પછી કેપ્ટનશીપની કુલનેસ હોય, ધોનીના ફેન્સ બધે જ જોવા મળી રહ્યા છે. ગુજરાત કદાચ જીતે કે ન જીતે, પણ આજે ધોનીને જોઈને ગુજરાતીઓ ખુશ થઈ રહ્યા છે. અમદાવાદની અંદર જોવાનું એ છે કે આ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ગુજરાત જીતે છે કે 4 વખત ટ્રોફી પોતાના નામે કરનાર CSK 5મી વખત આ પંજો ટ્રોફીનો મારી જાય છે. ખેર રાત્રે 10:30-11 વાગે એનું જ્યારે પરિણામ આવશે ત્યારે ખબર પડશે. પણ આ બધાની વચ્ચે વાત કરવી છે વરસાદનું વિઘ્ન આજની મેચમાં પણ કદાચ વિલન બની શકે છે. અત્યારે તો અણસાર નથી દેખાતા, પણ આવનારા દિવસોની અંદર પણ વરસાદ માટેનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ચોમાસું દૂર છે પણ વરસાદ જવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. મયુર પાસેથી વિગતે જાણીએ. મયુર. બિલકુલ નુપુર, રાજ્યના વાતાવરણમાં આગામી 5 દિવસની અંદર અસાધારણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે 30થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ જોવા મળશે. ગઈકાલથી આમ તો રાજકોટ સહિત રાજકોટની આસપાસના જેટલા પણ વિસ્તારો છે તેની અંદર વાતાવરણની અંદર પલટો આવ્યો હતો. વહેલી સવારના કાળા ડિબાંગ વાદળા પણ છવાયા હતા, પરંતુ બપોર પડતા વાતાવરણ વિખેરાયું હતું અને અત્યારે ભીષણ તડકો, ભીષણ ગરમી લૂ વાઈ રહી છે. પરંતુ સાંજ થતાની સાથે ઠંડો પવન પણ રાજકોટવાસીઓ અનુભવે છે. રાજકોટની સાથે જો સૌરાષ્ટ્ર અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાની વાત કરી દઈએ તો માછીમારો માટે પણ એક સાવચેતીની સૂચના આપવામાં આવી હતી, અને જેના કારણે 800 કરતાં વધુ બોટો છે એ દરિયાકાંઠે પરત આવી ચૂકી છે. આ સાથે જ માછીમારોને હવામાન વિભાગે સૂચના પણ આપી છે કે જો વાતાવરણ બગડે તો તેઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ, અને સાવચેત રહેવાના ભાગરૂપે જે બોટના માલિકો છે તેમને પોતાના માછીમારોને આ અંગે સાવચેત કરી દીધા છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો જંબુસરની અંદર કરા સાથે વરસાદી છાંટણા અને ક્યાંક વરસાદ પણ પડ્યો છે. તો આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર જોવા મળ્યું છે. જોકે સવારના અને સાંજના આ પ્રકારનું વાતાવરણ અનુભવાય છે, પરંતુ બપોર પડતાની સાથે ભીષણ ગરમી અને લૂ છે તેનો અહેસાસ પણ ગુજરાતવાસીઓને થતો હોય છે. આગામી 5 દિવસ સુધી આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ રહેશે અને ક્યાંક પવનની સાથે કરા સાથે વરસાદ પણ વરસી શકે. સામાન્ય રૂપથી 15 જૂન બાદ ગુજરાતની અંદર ચોમાસાની એક્ટિવિટી શરૂ થતી હોય છે, પ્રી મોન્સૂનની એક્ટિવિટી જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે જે પ્રકારે સતત માવઠા અને સતત ગરમીના કારણે અસાધારણ વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે તેની અસર આ પ્રકારના આગામી 5 દિવસ સુધી જોવા મળી શકે છે.